Good afternoon, all of you. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I will share the PPT so that you can view it. Can you see the PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are 50 students, those who have joined the lecture. So for your first year, semester first, I am the teacher who is going to teach you the subject. The name of that subject is Universal Human Value. What is the name? Universal human values. Okay, Universal Human Value. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first of all, I will introduce myself. So this is the introduction of subject teacher. So my name is Anuja Makarand Lotke. So I am working as an assistant professor in Sweri College of Engineering, Pandharpur since 10 years. And my qualification, I have done BE in electronics from KBP College, Satara. After that, I have done my master degree, that is ME in ENTC, Electronics and Telecommunication Engineering, from Sweri College of Engineering. So I have done my ME, that is master degree, from this college, that is the same college. So if you want to contact me, if you have some difficulty related to syllabus or whatever it is, so you can take my contact number 8830694012. And if you want to write or you want to give some documents or whatever if after further 15 days, again the scholarships forms you are going to fill up. So that time, if you want to send the printout or whatever the documents related to scholarship, so or whatever during the year, whatever the documents you want to send to me, you can contact my email ID, that is amlotke@coe.sweri.ac.in. First of all, I will tell you that for every subject, or for my subject especially, that is you are going to take a new notebook. It may be 100 page or 200 page, enough it is. Okay, 100 page is enough. You can take 100 page notebook, and in that the first will be nothing but the first page will be your introduction, whatever the name, from which stream you are, that is 12th, whatever marks are there, you can write your name and whatever details. And the second page you are going to write, that is introduction of the subject teacher. So which subject it is, you must know. आपल्याला कोण शिकवता आहे त्या शिक्षकाचं पूर्ण नाव तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. ओके, त्याचं क्वालिफिकेशन काय आहे, मोबाईल नंबर काय आहे, ईमेल आयडी काय आहे, हे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर मध्ये तुमच्या सेकंड पेज मध्ये तुमच्या नोटबुक मध्ये यायला पाहिजे. ओके, why I'm telling you to prepare new notebook, because this is an online process. We are going to deliver the online lecture. PPTs are there, but what is happening, जे काही आपण नोटबुक मध्ये काहीही लिहिलं, आपल्या हात म्हणजे आपण जे लिहितो ते आपल्याला नीट लक्षात राहतं, असं माझा हे आहे की मला वाटतं की बाबा जे आपण लिहितो हाताने
एक टाइम आपण बघतो आहे आणि दुसऱ्याने आपण लिहितो आहे, त्यामुळे दोनदा आपल्या एकाने मनातनं ते जातं आहे आणि ते आपल्याला नीट लक्षात राहतं मनात. त्यामुळे मला वाटतंय की तुम्ही एक नोटबुक प्रिपेअर करा आणि जेव्हा तुम्ही सेकंड टाइम लेक्चर किंवा थर्ड टाइम लेक्चरला येत आहात, तुम्हाला माहित असते की बाबा आपण अगोदर काय काय घेतलेलं आहे, पहिल्या लेक्चरमध्ये किंवा दुसऱ्या लेक्चरमध्ये मॅडमनी काय काय घेतलेलं आहे, कुठपर्यंत पॉइंट आलेला आहे. अँड also when it is you are writing in notebook, it is not necessary all the time that you are going to open the PC and again download the PPT or whatever there and then go for that bit. Directly notebook open करून ते तुम्ही bit वाचू शकता, revise करू शकता. So it is necessary from my side of you that you should prepare a new notebook. For every subject you can prepare because it is essential. Already maths तुम्ही प्रिपेअरच करणार आहात, बाकीचे जे पण आहेत थेरॉटिकल प्लस प्रॉब्लेम बेस्ड सब्जेक्ट असतील त्यांना तुम्ही नोटबुक प्रिपेअर करणार आहे. सो दिस इज द सब्जेक्ट विच इज अ बिट डिफरंट सब्जेक्ट, नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लेम्स, नथिंग इज आहे. हा एक पूर्ण वेगळा सब्जेक्ट आहे. तुमच्याकडनं काय व्ह्यूज येणार आहेत, माझ्याकडनं काय व्ह्यूज येणार आहेत, आपण डिस्कस करणार आहे फक्त हा सब्जेक्ट. तुम्हाला काय वाटतंय त्याबद्दल असा डिस्कस करणार आहे. ओके, सो इट इज नॉट ओनली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू दॅट आय एम ओनली गोइंग टू डिलिव्हर द लेक्चर आणि तुम्ही काहीच त्यातनं ओपिनियन देणार नाहीये, असं व्हायला नको आहे. मी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारणार, तुम्ही त्याला ज्यांना ज्यांना उत्तर येत आहेत, उत्तर आले नाहीत तरी चालेल, कारण की हा वेगळा एक सब्जेक्ट आहे. असं नाही की तुम्हाला त्यातलं माहितच असेल. खरं या फर्स्ट इयर पासून, मागच्या वर्षीपासून हा सब्जेक्ट मी डील करते आहे. हा नवीन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस झालेला आहे सिलेबस मध्ये, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू. आणि त्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे किंवा व्हॅल्यू एज्युकेशन काय आहे हे तुम्हाला 12वी पर्यंत थोडंफार माहित होतं. खरं आता थोडस डिटेल त्यामध्ये तुम्हाला ह्या सब्जेक्ट मध्ये आपण त्यामध्ये बघणार आहोत. सो दॅट इज अ सब्जेक्ट दॅट इज युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू. ओके, so whether you have written this introduction of subject teacher in your notebook, आज जर तुम्ही प्रिपेअर केली नाही तर ओके आहे. उद्यापासून तुम्ही नवीन नोटबुक प्लीज घ्या आणि त्यामध्ये बिट वाईज बिट जे काय आपण सिलेबस घेणार आहोत ते तुमच्या नोटबुक मध्ये ते बिट्स यायला पाहिजेत, एवढंच माझी इच्छा आहे. क्लिअर विथ दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is Yes, about the ma'am. introduction of subject teacher. Again, I will tell, my name is Anuja Lotke. Qualification, I have done master degrees, ME. I have given the mobile number and email ID to contact whatever the related problems during the academic 1 year. You can, whatever the problems will be there, for girls as well I am telling, as well as for boys. You can contact me on my mobile number or email ID and you can tell me. Okay, whatever your problems will be there, I will share with class coordinator first. If it is not solved, then I can go with the HOD. Okay, so this is about the subject teacher. Now what is the structure of the subject, then I am going to tell you. So structure of the subject, in that the course code. Course, what do you mean by course? Can anyone? कोर्स म्हणजे नक्की काय आहे? कोर्सचा अर्थ काय? सब्जेक्ट. कोर्स म्हणजे त्याला काय आहे? सब्जेक्ट क्लास. दुसरा नाव काय आहे? व्हॉट इज द नेक्स्ट नेम फॉर दॅट subject? It is nothing but it is called as a course. So what is the subject code for every subject in the university? What is there? Some code is there for every subject. So for similarly for universal human value, the short form, that is nothing but UHV, capital UHV. The UHV code, course code is what? That is C115. Okay. नंतर टीचिंग स्कीम काय आहेत की आपले बाबा 2 hours पर वीक मध्ये आपल्याला 2 hours
टीचिंग लेक्चर्स आपल्याला मिळणार आहेत. And therefore the credits, it is nothing but 2 is there. For the university, in the paper that the credits will be 2. For each subject some credits is given, and for my subject universal human value credits it 2. What will be the examination schemes? Examination scheme म्हणजे तुमची एक्झाम कशी होणार आहे? For UHV there will be no in semester exam. ISC हा तुम्हाला सांगितलेला आहे का? ISC हा ISC चा लॉंग फॉर्म इन सेमिस्टर एक्झाम प्रत्येक सब्जेक्ट साठी हो मॅम. सांगितलेले आहे. तो प्रत्येक सब्जेक्ट साठी फॉर एव्हरी सब्जेक्ट देर इज अ ISC, बट फॉर UHV देर विल बी नो ISC. देर विल बी 1 minute. There will be end semester exam, that is university question paper will be their final exam. Final exam will be there, and that will be how many marks? That is 50 marks. Only one exam will be there, that is the end semester exam, that will be of 50 marks. But after every chapter, there are totally 4 chapters in our syllabus, and after every chapter there will be what? There will be chapter test. Chapter test तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्ट साठी असता आहे. खरं चॅप्टर टेस्ट 2 झाल्यानंतर एक इन सेमिस्टर एक्झाम असते आहे प्रत्येक सब्जेक्ट साठी 30 मार्क्स साठी. तसं या सब्जेक्ट साठी नसणार आहे, फक्त चॅप्टर टेस्ट असणार आहे प्रत्येक चॅप्टर साठी. And there will be 4 chapter test. Based upon now online examination is there, so it will be the MCQ type exam, chapter test, and final exam will be there nothing but ESE, end semester exam, that will be of 50 marks. So that is about the structure of the subject. Clear with this? Now here 2 hours per week is written, but for the completion of our syllabus in the timetable there will be 3 hours per week. Okay, लक्षात आलेला आहे structure of the subject? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो मॅम. 1 minute. You can see the course outcome. Whether you can see the course outcome? PPT? Yes, ma'am. Okay. Now what will be the course outcome? What is the course outcome that you are going to study? Before going for the course outcome, general idea I will give about, that is what is UHV, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू. एक जनरल आयडिया मी तुम्हाला देते आहे, मग नंतर आपण बघूया की त्या सब्जेक्ट मधनं आपल्याला आउटकम्स काय मिळणार आहे. स्टुडंट्स हे सब्जेक्ट शिकल्यानंतर काय शिकणार आहेत ते आपण बघणार आहोत. मग इन जनरल वी विल डिस्कस व्हॉट इज युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू. युनिव्हर्सलला दुसरं काय आहे अर्थ? व्हॉट इज द नेम? युनिव्हर्सल मीन्स व्हॉट यू कॅन से? युनिव्हर्सलला दुसरा अर्थ काय आहे? Whether I am correct? Global. Yes. Yes. Okay. So युनिव्हर्सलचा दुसरा अर्थ काय आहे? ग्लोबल. ह्युमन मानव, हिंदीमध्ये आपण म्हणू शकतो, मराठीमध्ये मनुष्य. आणि व्हॅल्यूज, व्हॅल्यूज म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो मराठीमध्ये? मूल्य. मूल्य. ओके. मग ग्लोबली जे काय एक्सेप्टेड आहेत ह्युमन व्हॅल्यूज ते आपण या सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहोत. आणि ते इंटररिलेट कसे होत आहेत सोसायटीशी, फॅमिलीशी, आपल्या स्वतःशी, सेल्फशी किंवा नेचरशी, ते या प्रत्येक चॅप्टर मध्ये आपण बघणार आहोत. ओके. सो दॅट इज नथिंग बट युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू, दॅट इज अ सब्जेक्ट नेम.
सो ह्युमन बिंग डज नॉट एक्झिस्ट अलोन. ह्युमन बिंग जेव्हा आपण बघतो, एक ह्युमन बिंग आपण बघितलं की तो काय आहे, तो नुसता he is not alone, but he is what, coexistence of what, coexist करतो आहे, तो जीवन जगत आहे. or there is a existence of what, not alone existence is there is a existence of what, his family is there first of all, किंवा मेंबर्स आहेत वेगवेगळे फॅमिलीचे, सोसायटी आहे, आणि सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट आहे. त्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटला आपण नाव काय दिलेलं आहे, नेचर. ओके, सो ह्युमन बिंग डज नॉट एक्झिस्ट अलोन, बट देर इज अ कोएक्झिस्टन्स. ह्युमन बिंग कोएक्झिस्ट करतो आहे. कुणाशी कोएक्झिस्ट करतो आहे? कॅन एनीवन टेल मी? कोएक्झिस्टन्स विथ व्हॉट? थ्री पार्ट्स आर देयर. Yes, family. Second is what? Society. And the third is environment. That is nothing but nature. Okay, yes. So he is not alone, but coexist with what? The three parts. That is nothing but family, society and nature. आणि प्रत्येक ह्युमन बिंगचे काय आहेत? नीड्स आहेत. दोन नीड्स आपण बघू शकतो. व्हॉट इज द फर्स्ट नीड? दॅट इज नथिंग बट व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट, व्हॉट एव्हर एव्हरी ह्युमन बिंग, व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट, इफ हिज विश इज फुलफिल्ड, त्याची जर इच्छा पूर्ण झाली तर त्यातनं त्याला काय मिळत आहे? पहिली गोष्ट आनंद. आनंद मिळतो आहे. मग हे सगळं कशासाठी चाललेलं आहे? जीवनात आनंद मिळवण्यासाठी चाललेला आहे. सो द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट व्हॉट आर द टू नीड्स ऑफ ह्युमन बिंग? द फर्स्ट इज हॅपीनेस. ओके, अँड सेकंड इज नथिंग बट प्रॉस्पेरिटी. सेकंड काय आहे? प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ मराठीमध्ये काय म्हणू शकता तुम्ही? समृद्धी. समृद्धी, भरभराट. ओके, मग हे कशासाठी करतो आहे? समृद्धी मिळवण्यासाठी, भरभराट मिळवण्यासाठी लाईफ मध्ये. हे सगळं कायसाठी आहे? ह्युमन बिंग करतो आहे. त्याला हॅपीनेस तर मिळतो आहे, कुठलीही विश फुलफिल झाली, काही कार्य आपलं जर ते काय झालेलं आहे, सफल झालेलं आहे, ते कार्य पूर्ण झालेलं आहे, की त्यातनं त्याला हॅपीनेस मिळत आहे, आणि प्लस एक भावना, समृद्धीची, भरभराटीची भावना मिळते आहे. सो देर आर टू नीड्स फॉर एव्हरी ह्युमन बिंग. फर्स्ट इज हॅपीनेस and the second is prosperity. Okay with this? Now these two needs, whether it is happiness or whether it is prosperity, हे needs कधी satisfied कधी होणार आहेत? When it will be satisfied? When there will be what? Right understanding. Right understanding मध्ये आपल्यामध्ये असायला पाहिजे, आपलं जे काम पूर्ण करण्यासाठी आपण दुसऱ्यांची मदत करतो आहे त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग गरजेचं आहे. आणि आपण ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी काय काय उपयोग करतो आहे, कशा कशाचे उपयोग करतो आहे, कसं युटिलाइज करतो आहे, एन्व्हायरमेंट कसं युटिलाइज, आपलं कार्य पूर्ण करण्यासाठी कुठलंही आपण एन्व्हायरमेंटची मदत घेतो आहे, ते युटिलाइज कसं करतो आहे, कुठल्या वस्तू आपल्याला पाहिजे ते आपण काय करतो आहे, युटिलाइज कशा प्रकारे करतोय, त्याचं राईट युटिलायझेशन होत आहे का आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी. हे जर तुम्हाला लक्षात आलं, राईट अंडरस्टँडिंग तुमच्यामध्ये पण असायला पाहिजे. कार्य पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही कशी कुणाची तर मदत घेता आहात, त्याच्यामध्ये पण ते राईट अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे आहे. आणि काम पूर्ण करण्यासाठी जे काय तुम्ही वस्तू, एन्व्हायरमेंट ह्याची जी तुम्ही काय म्हणता वापरता आहात तुमचं कार्य पूर्ण करण्यासाठी, त्याचं जर तुम्हाला राईट युटिलायझेशन करायला जमलं तर तुमच्या ज्या दोन नीड्स आहेत, हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी, हे तुम्हाला नक्की मिळणार. हे तुम्हाला काय मिळणार आहे? तुम्हाला नक्की मिळणार आणि तुम्ही सॅटिस्फाईड असणार आहे. जर तुम्हाला राईट अंडरस्टँडिंग करायला जमलं आणि राईट युटिलायझेशन करायला जमलं तर तुम्हाला जो काय आनंद मिळालेला आहे, तुम्हाला जी काय भावना मिळालेली आहे समृद्धीची आणि भरभराटीची, त्यात तुम्ही सॅटिस्फाईड असणार आहात. लक्षात आलेलं आहे का मी काय म्हणते ते?
Yes, ma'am. ओके, मग हे तुम्ही राईट अंडरस्टँडिंग कसं करता आहात, राईट युटिलायझेशन कसं करणार आहात, हा जो कसं करण्याची प्रोसेस जी आहे ते आपण ह्या सब्जेक्ट मध्ये डील करणार आहोत. अँड दॅट सब्जेक्ट इज नथिंग बट व्हॉट, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू. कसं करायचं राईट अंडरस्टँडिंग, कसं राईट युटिलायझेशन करणार आहे, आणि त्यामुळे आपले जे काही 2 नीड्स आहेत, हॅपीनेस आणि प्रॉस्पर्टी, त्यामधून आपण सॅटिस्फाईड होणार आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी राहणार आहे. ते कसं करायचं आहे हे या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. लक्षात आलेलं आहे का? म्हणून हा सब्जेक्ट इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये, जे काही इंजिनिअरिंगच्या फील्ड मध्ये जे काही मुलं शिकता आहेत त्यांना एज्युकेशन तर मिळतं आहे, टेक्निकल जे काय असेल त्यांचे सब्जेक्ट्स. खरं त्याबरोबर तुम्ही एज्युकेशन करताना तुम्ही तुमच्या सोसायटी मधले मेंबरशी, फॅमिलीशी किंवा नेचर किंवा बाकीचं जे काय को एक्झिस्टन्स आहे, एन्व्हायरमेंट, सोसायटी, त्यांच्याशी तुम्ही राईट अंडरस्टँडिंग कसं करायचं आहे, युटिलायझेशन कसं करायचं आपलं कार्य पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजे आपली जी काय आहे, तुम्हाला कशामध्ये पण पुढे जायचं असेल आणि ते कार्य पूर्ण करायचं असेल, मग या 4 फॅक्टर मध्ये तुम्ही कसं एकाने एकोपा आणता आहात, तुम्ही कसं राईट अंडरस्टँडिंग, राईट युटिलायझेशन करता आहात, हे जर तुम्हाला कळालं, आणि ते कळण्यासाठी हा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलेला आहे इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये. आपण का शिकतोय हा सब्जेक्ट लक्षात आलेला का तुम्हाला? Okay with this? Yes, ma'am. Okay, so it Yes, is ma'am. given by this diagram also. You can see by this diagram. There should be a right understanding. There should be a right utilization to fulfill whatever the आपलं जे काय कार्य पूर्ण करायचं असेल त्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग, राईट युटिलायझेशन असेल. कुणाबद्दल असायला पाहिजे हे? इंडिव्हिज्युअल मध्ये, म्हणजे स्वतःमध्ये पण राईट अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे, कळायला पाहिजे काय आपल्याला राईट अंडरस्टँडिंग करायचं आहे, कसं आपलं सेल्फ एक्सप्लोरेशन करायचं आहे, स्वतःचं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्मपरीक्षण कसं करता येईल आपल्याला, हे पण आपल्याला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे आहे. आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी आपल्यामध्ये जर काय चेंजेस करायचे आपल्या करायला पाहिजे असतील तर ते पण आपण करायला पाहिजे आपलं कार्य पूर्ण करण्यासाठी. नॉट ओनली फॉर अदर्स, ओके, नॉट ओनली फॉर फॅमिली. राईट अंडरस्टँडिंग फॅमिली मध्ये पण असायला पाहिजे आहे, फॅमिली मेंबर्स मध्ये असायला पाहिजे, फॅमिली मेंबर्स प्लस यू ऑल्सो, ओके, इंडिव्हिज्युअल. सिमिलरली राईट अंडरस्टँडिंग विथ इंडिव्हिज्युअल, family, as well as the third part is what? Nature and existence, that is environment, okay, and the fourth part is nothing but the society, and the fourth part is nothing society. आणि या राईट अंडरस्टँडिंग बरोबर तुमचं काय असायला पाहिजे? राईट युटिलायझेशन, कधी केव्हा काय काय वापरायचं आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी, हे जर तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे, त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन झालं या 4 फॅक्टर्सची, that is individual, family, nature and existence, and society, then what will be there? You will get happiness and prosperity throughout the life, as well as it will maintain in continuity. And how to deal with this all right understanding and right utilization with these 4 factors, that subject, it is nothing but it is called as what? Universal human value. आणि त्यामुळे आपण हा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलेला आहे इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये फर्स्ट इयर पासून. लक्षात आलेलं आहे का आपण का शिकतोय हा सब्जेक्ट? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल गो फॉर व्हॉट, आपण का शिकतोय हा सब्जेक्ट हे झालेलं आहे. आता सब्जेक्ट शिकल्यानंतर आपल्याला किंवा स्टुडंट्सना तुम्हाला आउटकम्स काय काय मिळणार आहे. कोर्स आउटकम, कोर्स म्हणजे काय? सब्जेक्ट, आणि आउटकम म्हणजे काय आहे? त्यातनं तुम्ही काय काय शिकला जाणार आहात किंवा तुम्हाला काय मिळालं त्या सब्जेक्ट शिकून. व्हॉट आर द आउटकम्स, ओके. नाउ वन पॉइंट आय विल टेल यू. श्रद्धा आहेत का इथं? B7 हा बोला मॅम. B7 पॉइंट 1 रीड करा. आपण आता बघूया तुमचं रीडिंग कसं आहे काय. Okay, ma'am. ओके, Course outcomes. Appreciate the essential
complementarily between values and skills to ensure sustained happiness and prosperity, which are core aspirations of all human beings. Okay, nice. Okay, so फर्स्ट आउटकम्स. नाउ सी कोर्स आउटकम्स आपले किती आहेत? सब्जेक्ट मध्ये चॅप्टर किती आहेत? आपल्याला 4 चॅप्टर आहेत. प्रत्येक चॅप्टर साठी एक एक आउटकम आपण लिहिलेला आहे. तर पहिला जो आउटकम आहे तो पहिल्या चॅप्टरशी निगडीत आहे. तो काय म्हणते आहे? व्हॉट इज दॅट कोर्स आउटकम? Appreciate the essential complementary between values and skill to ensure the sustained happiness and prosperity, which are the core aspiration of all the human beings. आता यातनं तुम्हाला काय नक्की लक्षात आलेलं आहे? ही माझे थॉट्स तर तुम्हाला व्ह्यूज येणारच आहेत. तर तुम्हाला हे वाचून कुणाला काय कळालेलं आहे? कुणीही? मी माझे व्ह्यूज सांगणारच आहे. त्यातलं थोडंफार काय कळालेलं आहे तुम्हाला? काही म्हणू शकता, असं नाहीये की ते रॉंग असले तरी चालेल. खरं यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड युअर स्टेप्स अँड टेल मी व्हॉट इज दॅट आन्सर. चुकीचं असू दे, बरोबर असू दे. बरोबर असेल तर ठीकच आहे, चुकीचं असेल तर आपण दुरुस्त करूया काहीतरी. बट यू शुड पुट फॉरवर्ड युअर स्टेप्स अँड गो अहेड अँड स्पीक अप. मराठीमध्ये सांगितलं तरी चालेल. कोणी सांगू शकेल का? मुलींपैकी, मुलांपैकी? व्हॅल्यूज म्हणजे नक्की काय? मूल्य. मूल्य. स्किल्स म्हणजे काय? कौशल्य. 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 व्हॅल्यूज आणि कौशल्य. स्किल मध्ये फरक आहे का? हो. व्हॅल्यूज मूल्य आहे, स्किल्स म्हणजे कौशल्य आहे. कॅपेबिलिटी तुमच्या काय काय आहेत? व्हॅल्यूज म्हणजे तुम्ही कुणाला इम्पॉर्टन्स काय देता आहात? इम्पॉर्टन्स, वर्दी, हे म्हणजेच काय? व्हॅल्यू. ओके. स्किल म्हणजे तुमच्या कॅपेबिलिटी, ॲबिलिटीज काय काय आहेत, त्यामध्ये फरक आहे. मग तुम्हाला काय करायचे आहे? त्याचा डिफरन्स जाणून घ्यायचा आहे. ओके. व्हॅल्यूज अँड स्किल्स आपण डिफरन्स, हे जे इसेन्शियल्स आहेत, ओके, ते खूप महत्वाचे आहेत. जेव्हा तुम्ही तुमचं लाईफ जगत आहात तेव्हा तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे आपले व्हॅल्यूज काय आहे, आपण कुणाला काय महत्व देतो आहे, हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. ओके. स्किल्स, ॲबिलिटीज काय आहेत तुमच्या, कॅपेबिलिटीज काय आहे. मग हे जर तुमच्या लक्षात आलं आणि त्याचा जर डिफरन्स तुम्हाला कळाला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? लाईफ मध्ये हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे आणि ती कंटिन्युअस राहणार आहे. ती कंटिन्युअस राहणार आहे. विच आर द कोर एस्पिरेशन ऑफ ह्युमन बीइंग. जर तुम्हाला त्यातला डिफरन्स कळालेला आहे आणि जर तुम्हाला त्याचं व्हॅल्यूज आणि स्किल म्हणजे नक्की काय आहे हे जर कळालं तुम्ही तुमचं जीवन जगत असताना, तर तेव्हा काय होणार आहे? तुमच्या ज्या अपेक्षा आहेत ते तुम्ही पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजे तुमचं कुठलंही कार्य तुम्ही पूर्ण करत आहात म्हणजे तुमचं काहीतरी आकांक्षा आहे, तुमच्या अपेक्षा आहेत, ते पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही ते काम करत आहात. मग ते काम पूर्ण करण्यासाठी त्यामध्ये तुम्ही कुणाला इम्पॉर्टन्स द्यायचं, कुणाला व्हॅल्यूज म्हणजेच इम्पॉर्टन्स काय काय करायचं, कशाला इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे. मग ते इम्पॉर्टन्स दिल्यानंतर ते त्यामध्ये तुमचे स्किल्स कसे काय काय आहेत, तुमच्या ॲबिलिटीज काय आहेत, कॅपेबिलिटीज काय आहेत, जे तुम्ही व्हॅल्यू देता आहात कुठलंही काम पूर्ण करण्यासाठी. काहीतरी ठराविक तुम्ही ह्याला व्हॅल्यूज देत आहात, इम्पॉर्टन्स देत आहात. बाबा हे काम पूर्ण करण्यासाठी मला हे गरजेचं आहे आणि त्याला म्हणून मी काय करतो आहे? व्हॅल्यू देतो आहे आणि मला काहीतरी त्याचं कौशल्य द्यायला पाहिजे आहे, त्या स्किल अप्लाय करायला पाहिजे आहे, कुठलं तरी वेगळं टेक्निक अप्लाय करून मला ते व्हॅल्यू पुटअप करायचं आहे आणि माझं काम पूर्ण करायचं आहे. आणि जर हे माझं ऍस्पिरेशन, हे एक माझं ऍस्पिरेशन आहे, माझी अपेक्षा आहे ते काम पूर्ण करण्यासाठी, हे जर माझं कोर ऍस्पिरेशन पूर्ण झालं की मला काय मिळणार आहे?
थ्रू आउट मला हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हॅल्यूज आणि स्किलचा डिफरन्स लक्षात येणं गरजेचं आहे. लक्षात आलेलं आहे का? पहिला आउटकम लक्षात आलेला आहे का? मग हे व्हॅल्यूज म्हणजे नक्की काय आहेत, हे स्किल्स म्हणजे नक्की काय आहेत, हॅपीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ऍस्पिरेशन्स, हे सगळं आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. ओके विथ दिस? येस ऑर नो? ओके. आता दुसरं कोण सांगता आहे? संकेत कोळी, रोल नंबर 53. Yes, ma'am. Okay, read it loudly. Second outcome. Develop holistic perspective to and professional as well as towards happiness and prosperity based on correct understanding of the human reality and perspective. Okay. आता काय करायचं इथं? डेव्हलप हॉलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स लाईफ अँड प्रोफेशन as well as toward happiness and prosperity based on correct understanding of human reality and the rest of existence. कुणी सांगू शकेल का ह्याचा अर्थ काय आहे? थोडक्यात अर्थ काय ह्याचा? तुषार, बोला धनुष. Which means developing our perspective towards our life, our professions, towards our happiness and prosperity, and by understanding the correct values of correct human values and their existence. By understanding all the things, we have to focus on the correct perspective of our life, profession, then our happiness and prosperity. ओके, नाईस. अजून कोण? चुकू दे, फक्त तुम्ही पुढे ऐकायला येऊन बोला. मला काय वाटतंय या सेंटेन्स बद्दल? थोडंफार जरी आता तुम्हाला लक्षात यायला हॅपीनेस, प्रॉस्पेरिटी म्हणू शकता तुम्ही. आलात स्नेहल? आहेत का स्नेहल? आलाट? देवकी, रोल नंबर 26. If you are not going to give, that is, I am telling your name. श्रद्धा व्यवहारे आहेत का? Only you are listening, I think so. You are not speaking. Nilesh, B37. Yes, ma'am. Okay. So boys are present. Girls, what are they? Ma'am, present. मग आता तुम्ही सांगताय का? ओके. Develop holistic perspective towards life and profession as well as towards happiness and prosperity based on correct understanding. Means तुम्हाला एक चांगला दृष्टिकोन, holistic perspective म्हणजे काय? दृष्टिकोन. तुम्ही जेव्हा जीवन जगत असता आहात तेव्हा तुम्हाला समतोल राखणे गरजेचं आहे. कशामध्ये? तुमच्या प्रोफेशन म्हणजेच काय? तुम्ही बीई पास आउट झाल्यानंतर कुठला तरी तुम्हाला चांगला जॉब लागेल. मग जॉब करता करता तुम्ही तुमचं जीवन जगत असताना
किंवा बाकीचे पण तुमच्या आई वडिलांबद्दल सांगितलेलं आहे की बाबा दृष्टिकोन तुमचा कसा असायला पाहिजे आहे टुवर्ड्स लाईफ आणि प्रोफेशन, की असा दृष्टिकोन असायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन असायला पाहिजे आहे. हॉलिस्टिक, यू हॅव टू डेव्हलप द पॉझिटिव्ह और हॉलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स लाईफ ॲज वेल ॲज प्रोफेशन. आणि समतोल राखता यायला पाहिजे आहे. जेव्हा तुम्ही जीवन जगत असता आहात तेव्हा प्रोफेशन आणि फॅमिली व्हॉट एव्हर इज देअर, यू आर गोइंग टू केअर टेक ऑफ बोथ. इफ यू आर गोइंग टू टेक a positive perspective toward the life as well as professional, what you will achieve? You will achieve what? That is happiness and prosperity. कारण की तुम्हाला हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी का मिळणार आहे? कारण की तुमचा पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह आहे. तुम्ही जेव्हा जीवन जगत आहात तुमचे सगळे पॉझिटिव्हिटी तुम्ही तुमच्या प्रोफेशन मध्ये किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये देत आहात. का? कारण की तुम्हाला करेक्ट राईट अंडरस्टँडिंग झालेला आहे. राईट अंडरस्टँडिंग झालेलं आहे की तुम्ही तुमच्या फॅमिलीशी किंवा ह्युमन जे काही मेंबर्स आहेत हे तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे की कसं त्यांच्याशी बिहेव करायचं आहे, कसं त्यांना मान सन्मान द्यायचा आहे. आणि तुमचं तुम्ही जीवन जगत असताना ॲज वेल ॲज हे करताना प्रोफेशन जेव्हा तुम्ही सांभाळता आहात तेव्हा पण तिथले जे काही मेंबर्स आहेत तुमचे स्टाफ मेंबर्स त्याच्याशी तुम्ही कसं आहे वागता आहात, ह्युमन रिलेशनशिप कसं मेंटेन करता आहात हे तुम्हाला करेक्ट राईट अंडरस्टँडिंग झालेलं आहे. किंवा रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड नेचरला धरून सगळं चाललेलं आहे. लक्षात घ्या, नेचरला तुम्ही न धरता तुमचं लाईफ कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही. कारण की प्रत्येक जेव्हा तुम्ही लाईफ जगत असाल, प्रत्येक जेव्हा तुम्हाला काही पाऊल पुढे टाकायचं असेल तेव्हा तुम्हाला नेचरला गृहीत धरूनच चालायला लागणार आहे. तुम्हाला नेचरकडनं जे काय मिळणार आहे, नेचरला जर तुम्ही काय केलेलं आहे स्पॉइल केलं तर तुम्हाला त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस मिळणार आहेत. लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही नेचरला धरून म्हणजेच रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स मीन्स व्हॉट, नेचरला धरून तुम्ही ते राईट अंडरस्टँडिंग करता आहात तुमच्या प्रोफेशनशी ॲज वेल ॲज तुमच्या फॅमिली मेंबर्सशी. आणि तुमचा तो पर्स्पेक्टिव्ह, तुमचा जो हॉलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह आहे, दृष्टिकोन जो आहे तो तुमचा पॉझिटिव्ह आहे टुवर्ड्स द लाईफ. तर असं का होत आहे? कारण की तुम्हाला कळलं आहे की राईट अंडरस्टँडिंग कसं करायचं आहे प्रोफेशनलच्या बाबतीत ॲज वेल ॲज लाईफच्या बाबतीत. आणि त्यामुळे तुम्हाला जर ते कळालं तर तुम्हाला हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी हमखास मिळणार आहे. तो दृष्टिकोन तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे आहे. मग तसा दृष्टिकोन ठेवण्यासाठी हा सेकंड चॅप्टर काय काय आपल्यामध्ये करायचं चेंजेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कसं करायचं आहे. आणि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करताना, आत्मपरीक्षण करताना काय काय आपल्यामध्ये पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही कसं आहे का नाही, आपल्यामध्ये हिडन काय काय पॉझिटिव्ह पॉइंट्स असतात खरं काय काय ते कळत नाही. मग आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे की जे काही पॉझिटिव्ह पॉइंट्स आहेत माझ्याकडे ते सेल्फ एक्सप्लोरेशन करून आपण ते पुटअप करायचे आहेत. आणि मग आपण त्या प्रोफेशन मध्ये आणि किंवा आपल्या फॅमिलीमध्ये ते पुटअप करून आपण एक करेक्ट राईट अंडरस्टँडिंग करून किंवा नेचरला धरून आपण आपलं जीवन जगायचं आहे. तो जो पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह आहे आणि थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन ते कसं बाहेर आणायचं आहे ते या सेकंड चॅप्टर मध्ये आपण बघणार आहोत. लक्षात आलेला आहे का हा सेकंड आउटकम? ओके विथ दिस. So this is about the second course outcome. Now the third part. Third part. Now who will read the third part? Anyone? कौन read करता है? Okay, read. Sanket. Appreciate the universal human values and movement towards value-based living in the natural way. Natural way. Okay. आता तुषार, तुम्हाला यातनं काय लक्षात आलेलं आहे? संकेत किंवा तुषार? अप्रिशिएट करायचं आहे. ओके, अप्रिशिएट करायचं आहे काय जे ग्लोबली एक्सेप्टेड ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत. अप्रिशिएट करायचं आहे जे ग्लोबली एक्सेप्टेड ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत, मूल्य जे आहेत मानवी मूल्य त्यांना तुम्ही अप्रिशिएट करायचं आहे. आणि अप्रिशिएट करून तुम्ही तुमचं
लाईफ पुढं काय करायचं आहे, जीवन जगायचं आहे. आणि जीवन जगत असताना जे काय तुमचं नॅचरली एक्सेप्टेड म्हणजे नेचरला धरून जे काय आहे त्याला काय समजून घ्यायचं आहे. आणि अप्रिशिएट केल्यामुळे तुम्हाला काय होणार आहे, तुमचं कार्य हे नक्की पूर्ण होणार आहे. तुमचं कार्य जे काय असेल आहे, जेव्हा तुम्ही पुढे जीवन जगत असता आहात तेव्हा जे काय तुमचे स्टेप्स असतील मुवमेंटचे, बाबा माझं आता मी एक्झाम्पल देते की बाबा मला बीई पूर्ण करायचं आहे. खरं स्टेप्स आहेत बीई पूर्ण करण्यासाठी, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर. सो while you are going to do the movement towards this living of what, that is during this 4-year living in engineering field, you are going to accept whatever the environmental changes will be there, whatever the natural calamities will be there. हे सगळे तुम्ही एक्सेप्ट करायचे आहेत आणि तुमचा एक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन ठेवायचा आहे. तुम्ही जेव्हा एखादी बीई डिग्री अचीव करणार आहात, मग फर्स्ट इयरला, सेकंड इयरला, थर्ड इयरला तुम्ही जे काय तुमच्या व्हॅल्यूज जे काय ग्लोबली एक्सेप्टेड असतील किंवा तुमच्या स्वतःच्या ज्या काय व्हॅल्यूज असतील त्या तुम्ही काय करणार आहात, सेल्फ एक्सप्लोर करून तुम्ही ते व्हॅल्यूज लक्षात घेऊन तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सशी किंवा तुमच्या टीचरशी काय करणार आहे, एक मेंटेन रिलेशनशिप चांगलं ठेवणार आहे. आणि रिलेशनशिप मेंटेन करून पुन्हा तुम्ही जे काय बाकीचे सोसायटी बद्दल म्हणू शकता किंवा तुम्ही जिथं आता स्टाफ ह्याच्यामध्ये तुम्ही राहणार आहात, मेसमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहणार आहात, तर हॉस्टेलचे जे काय मेंबर्स असतील त्यांच्याशी तुमचं रिलेशन कसं आहे, ते कसं मेंटेन करायचं आहे. मग ते हे सगळं इंजिनिअरिंगच्या फील्ड बद्दल तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते आहे. ते तुम्ही काय करायचे आहे, तुमचे जे काय व्हॅल्यूज असतील, इम्पॉर्टन्स तुम्ही कुणाला देणार आहात आणि तुम्ही कसं तुमचं लाईफ पुढं हे करत तुमचे टप्पे कसे तुम्ही पुढं जाणार आहेत आणि बीई रीच होणार आहेत. मग हे तुम्हाला करत असताना तुम्ही प्रत्येक जो काय तुमचा टप्पा असणार आहे त्यासाठी तुम्ही कुठले इक्विपमेंट किंवा तुम्ही कुठले काय गरजा आहात तुमचं फर्स्ट इयर पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही कुठले पुस्तकं यूज करणार आहात, दॅट इज नथिंग बट. आणि ते पुस्तकं तुम्हाला कुठं मिळत आहेत, लायब्ररीमध्ये मिळत आहेत. मग त्या लायब्ररी मेंबरशी कसं तुमचं रिलेशनशिप आहे, नंतर तुमचे शिक्षक कुठले आहेत, तुमचे फ्रेंड्स कुठले आहेत, हे तुमच्याशी रिलेशनशिप कसं तुम्ही मेंटेन करणार आहात आणि तुमचं फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर हे कसं तुम्ही पूर्ण करणार आहात. आणि त्यासाठी तुम्ही हे सगळं काय करायचं आहे, नेचरला धरून जे काही चेंजेस नेचरमध्ये होणार आहेत त्याला धरून तुम्ही चेंजेस होतील तर तुम्ही ते पॉझिटिव्हली घ्यायचे आहेत आणि पुढे जायचं आहे. हे एक एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला, तुम्ही बाबा डिग्री पूर्ण करणार. तसंच तुमच्या लाईफमध्ये जेव्हा तुम्ही पुढे जाता आहात, तुम्ही तुमच्या सोसायटी मेंबरशी किंवा तुमच्या फॅमिली मेंबरशी किंवा आता इथे इंजिनिअरिंग फील्डच्या मेंबरशी तुम्ही कसं वागता आहात, तुमचं रिलेशन कसं मेंटेन करता आहात आणि तुम्ही तुमची लाईफ कशी पुढे जाणार आहात आणि तुम्ही तुमचे युनिव्हर्सल जे काय व्हॅल्यूज असतील तुमच्यामध्ये तुम्ही ते कसे एकाने सेल्फ एक्सप्लोर थ्रू करून पुटअप करणार आहात, कसं मेंटेन करणार आहे रिलेशनशिप, पॉझिटिव्हली कसं मेंटेन करणार आहात. त्यातनं तुम्हाला मेंटेन केल्यानंतर एक प्रकारचा आनंद मिळणार आहे आणि प्लस एक भावना मिळणार आहे की बाबा आपले कम्प्लिशन झालेलं आहे, 4 वर्ष पूर्ण आनंदात गेलेले आहेत आणि प्लस आनंदात जाऊन आपल्याला चांगले मार्क मिळणार आहेत. मग ते अप्रिशिएट करणे गरजेचं आहे. हे या आपण तिसऱ्या पॉइंट कोर्स आउटकम मध्ये शिकणार आहोत. हे फक्त एक एक्झाम्पल दिलं, बाबा इंजिनिअरिंग फील्डला आल्यानंतर तुम्हाला 4 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काय मिळणार आहे, एक आनंद मिळणार आहे आणि तो तुम्ही आनंद कसा तुम्हाला मिळणार आहे, जर तुम्ही सगळे जे काही टप्पे आहेत ते नीटपणे पार केल्यानंतर तुम्हाला तो आनंद मिळणार आहे. आणि प्लस एन्व्हायरमेंटला धरून तुम्हाला हे सगळं करायचं आहे. ओके विथ दिस थर्ड पार्ट? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Now the last course outcome, that is the 4th chapter. Now who is going to read it? Ma'am. Shraddha. Highlight ethical human conduct, trustful and mutually fulfilling human behavior, and mutually enriching interaction with nature. Okay. आता हा 4th पॉइंट कोणी मला सांगू शकेल का?
यात पण तुम्हाला लक्षात येईल काय काय शब्द आहेत ते तुम्हाला लक्षात येत आहेत. इथिकल म्हणजे नक्की काय मराठीमध्ये? नैतिकता. नैतिकता म्हणजे ह्युमन कंडक्ट म्हणजे ह्युमनचे बिहेवियर, कंडक्ट ह्युमन बिहेवियर. नैतिक ह्युमन कंडक्ट. ट्रस्टफुल एक व्हॅल्यूच आहे. ट्रस्ट करणे, विश्वास, म्युच्युअली एकमेकांबद्दल, फुलफिलिंग पूर्ण, ह्युमन बिहेवियर that is only I have told, and mutually enriching interaction with nature. आता कोणी सांगू शकेल का? थोडक्यात काय तुम्हाला वाटतंय ते सांगा. We should follow human ethical values. We should be truthful with ourselves and with society. As well as while doing this, your interaction with nature should be what? Positive. Positive. Yes, ma'am. Yes, okay. So whatever he has told, once again repeat, Sanket Koi. We should follow human ethical values, and we should be truthful with ourselves and as well as society Okay. and with nature. As well as nature. Truthful, or you can say trustful. Okay. Yes, ma'am. So you are going to highlight means importance द्यायला पाहिजे आहे. तुमच्या इथिकल ह्युमन जे काय व्हॅल्यूज आहेत, नैतिक विचार जे तुमचे आहेत ह्युमन व्हॅल्यूचे, त्याला तुम्ही हायलाइट करायला पाहिजे आहे. विश्वास दाखवायला पाहिजे आहे एकमेकांबद्दल. ओके, एकमेकांबद्दल तुम्ही जे सोसायटी मेंबर्स असतील किंवा तुमचे फॅमिली मेंबर्स असतील त्यामध्ये विश्वास असायला पाहिजे एकमेकांबद्दल. ओके, आणि हे तुम्ही करत असताना नेचरला त्याच्यामधनं जे काय पॉझिटिव्हिटी मिळते आहे ती घेऊनच तुम्ही हे सगळं काय करायचं आहे, फुलफिल करायचं आहे. ह्युमन बिहेवियर ऍज वेल ऍज म्युच्युअली एनरिचिंग इंटरॅक्शन विथ नेचर. इंटरॅक्शन करायचं आहे नेचरशी, तर त्यातनं तुम्ही पॉझिटिव्हिटी घ्यायची आहे. नेचरला तुम्ही काही हे करायचं नाही, काय म्हणू शकतात, डिस्ट्रॉय करायचं नाही. तुमचं काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही फुलफिल करा. एकमेकांबद्दल ट्रस्टफुल भावना असायला पाहिजे आहे. ह्युमन जे काय फॅमिली मेंबर्स असतील किंवा जे काय तुमचे फ्रेंड्स असतील त्यांच्यामध्ये तुमच्या ट्रस्टफुल भावना असायला पाहिजे आहे. तुमच्या ज्या इथिकल्स ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत ते तुम्ही कसे एनरिच करणार आहे, कसं हायलाइट करणार आहात त्यावेळेस तुमचं काम पूर्ण करण्यासाठी, आणि नेचरला पॉझिटिव्हिटी घेऊन त्याला डिस्ट्रॉय न करून तुमचं काम तुम्ही पूर्ण कसं करता आहात हे या चौथ्या धड्यामध्ये तुम्हाला शिकवण्यात येणार आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज असतील, नुसतं इथे ट्रस्टफुल दिलेलं आहे लक्षात घ्या. तसे 9 व्हॅल्यूज आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहेत. ते 9 व्हॅल्यूज आहे, ट्रस्ट आहे, नंतर म्हणू शकतो आपण लव्ह फिलिंग आहे, नंतर अजून तशा 9 फिलिंग्स आहेत वेगवेगळे, ते आपण इथं बघणार आहोत. आणि प्रत्येक फिलिंगची डेफिनेशन काय आहे आणि ती काय काय आहे, ग्रॅटिट्यूड फिलिंग काय आहे, ती वेगवेगळ्या फिलिंगची डेफिनेशन काय आहे, त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो आहे. कारण की प्रत्येक वेळेस ग्रॅटिट्यूड हा शब्द आला, ट्रस्ट आला, तर तुम्हाला मराठीत हे लक्षात यायला पाहिजे आहे. आपण मराठीत माहिती आपल्याला ट्रस्ट म्हणजे विश्वास आहे, तर ग्रॅटिट्यूडला काय आहे, ग्लोरीला काय आहे, लव, हे सगळे फिलिंग्स आहेत, मानवी फिलिंग्स आहेत. प्रत्येकाला फिलिंग्स असणार आहेत, खरं ते एक्सप्रेस कुठल्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस होत आहे ते अजून आपल्याला लक्षात नाही. ग्रॅटिट्यूड म्हणजे काय, ग्लोरी म्हणजे काय आहे, ट्रस्ट म्हणजे काय आहे, मग हे जर नक्की डेफिनेशन काय आहे, ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय आहे, हे आपण चॅप्टर मध्ये 9 व्हॅल्यूज बघणार आहोत, त्याची डेफिनेशन बघणार आहोत. ते आपल्याला पूर्ण कशी करायची आहे, जेव्हा तुम्ही फॅमिलीशी हे करता आहात, सोसायटीशी जेव्हा तुम्ही बिहेव करता आहात, ते फुलफिल कसे करणार आहेत हे 9 फिलिंग्स, आणि नेचरला धरून हे सगळ्या 9 फिलिंग्स तुम्ही फुलफिल कसं करणार आहात, म्युच्युअली फुलफिल कसं करता आहात, हे या पॉइंट मध्ये आपण बघणार आहोत, या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. ओके विथ दिस? लक्षात आलेले आहेत हे कोर्स आउटकम. देयर विल बी 4 चॅप्टर्स. From this 4 chapter, what you are getting the outcomes that will be discussed in this course outcomes. Okay.
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, so we Yes, will ma'am. stop. We will stop here. 5 minutes early, I am going to leave you. So before that, once we'll repeat this. So what is the subject name? आता मी कुणाला पण विचारू शकते जरा थांबा. ऐश्वर्या, roll number 23. Universal human value. Universal human value, Human value. UHV. UHV. What is the credit for universal human value? 2. Wait. Gauri Chavan. Gauri Chavan. Okay, who is going to teach you universal human value? Mrs. M. Lutke, ma'am. ओके, बरं झालं चांगलं नाव घेतलं बरं का, नाहीतर लोटकेच वेगवेगळे अर्थ असतात अजून काय काय काढतात. ओके, what do you mean by course outcome? What is the another name for course? Aboli. B27. Subject. And what is outcomes means what? प्रतिसाद. म्हणजे तुम्ही त्या सब्जेक्ट मधनं काय शिकला आहात, एक नॉर्मल आपलं मराठीमध्ये. तुम्हाला काय मिळाले त्यातनं सब्जेक्ट शिकून, प्रत्येक चॅप्टर मधनं काय काय तुम्हाला आउटकम्स मिळालेत किंवा तुम्ही त्यातनं काय शिकला आहात. ओके, नंतर हर्षल विभूते. Yes, ma'am. हर्षल विभूते. ओके. Yes. Human being, he is not alone but coexist with 3 members. What are they? Family, society, nature. Yes, okay, correct. And what are the 2 needs of human being? Wait 1 minute. Nyaneshwar. Roll number 33. Roll number 33. Happiness and prosperity. Okay. Suyash, roll number 34. Suyash. Swarup, 35. मॅडम रेंज नाहीये. रेंज, आवाज येत नाहीये. तुषार. मुलं काय बोलणं झाली का, रेंज नाहीये. संकेत कोळी. Yes, ma'am. Okay, Sanket Koi. What are the 2 needs of human being? Happiness and prosperity. Prosperity. So how they are satisfied? Right utilization and right Utilization and Values. right? values. Okay. Understanding. Right understanding. Okay. Clear with this? तर जे राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट युटिलायझेशन आहे ते कुणाकुणाशी असायला पाहिजे आहे. B52 राज रोंगे. Mukund, 57. How to behave your family and society member. 4 फॅक्टर्स आहेत, कुठले कुठले आहेत ते? 4 फॅक्टर्स आहेत, कुठले कुठले आहेत ते? राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट युटिलायझेशन कुठल्या कुठल्या मेंबरशी असायला पाहिजे? पहिलं काय? एनीवन? इंडिव्हिज्युअल. स्वतःशी पहिलं राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट युटिलायझेशन व्हायला पाहिजे आहे.
Second is society. Third is family. Family. आणि nature and existence. Okay. So हे लक्षात आलेलं आहे तुम्हाला. Okay, we will close here. We will stop here, and tomorrow we will start the bit by bit syllables. Or first we will declare see the syllables. 4 जे तुमचे चॅप्टर्स आहेत ते डिटेल मध्ये तुमचं काय काय पॉइंट्स आहेत ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. So bring your new notebook so that whatever the unit number is there and the bit by bit syllabus, I will declare it. You are going to write in your notebook. First will be your details. Second page, introduction of subject teacher. Third page, structure of the subject. And the fourth is nothing but the syllabus. Clear with this? 100-page notebook. Only 100-page new notebook. Okay, thank you. I will start the lecture. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay.